दोस्तों अक्सर ही बिजली महकमा लगातार चर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। लगातार इस तरह ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਘਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਲਬ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ 25 ਲੱਖ। ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ इस घर के अंदर रह रहा वो शख्स। तो घर के हालात भी तुहानूं दिखा दिंदे आ। एक बालियां वाला छोटा जिहा कमरा है तो 25 गज का एक घर है। तो 25 गज के घर का बिल जिहड़ा लखां के हिसाब दे नाल आ जाना। तो किते ना किते सवाल उठ रहा है बिजली महकमे के उत्ते। तो या फिर असीं यह कह सकते कि वड्डी अनगहली जिहड़ी बिजली महकमे की सामने आ रही है। सो असीं गलबात भी जरूर करांगे पर पहले हालात देख सकते जे। एक पक्खा लगा कमरे दे विच तां एक बल्ब लगा तो बाहर भी बल्ब देख सके, बाहर तक बल्ब नहीं लगा, सिर्फ 2 बल्ब जगाए जाते हैं तो एक पक्खा जगाया जाता है। तो बिल जिहड़ा है वो लखां दे हिसाब दे नाल आ जांदा। तां गलबात भी करांगे जिस इंसान का इन्ना बिल आ चुकिया, जिन्हों इन्नी खज्जल खुआरी हो रही है, काम की करते हैं वो भी जानकारी असीं लवांगे। तो होर भी गल्लां असीं साझीआं जरूर करांगे। फिलहाल की घड़ी तुहानूं दस दईए कि यह बिलों का ढेर लगा होया। तो बिल तो रोज़ दे रोज़ इत्थे इन्हां कोलों पहुँच जाता है हर महीने, यानी कि हर जिहड़ा टाइम सिर अपना बिल जिहड़ा इत्थे पहुँच जाता है। पर बिल दे विच वाधा हज़ारां दे हिसाब नाल नहीं, 100 के हिसाब दे नाल नहीं, लखां के हिसाब दे नाल हुंदा है। तुहाडा नाम की है जी? बलविंदर कुमार। बलविंदर जी, किन्ना बिल ते हुण तक पहुँच चुकिया तुहानूं ते कदों दे खज्जल खुआर हो रहे जे, किन्नी देर तो? 3 साल तो हो गए। की होया सी? 3 साल तो बिल जाने कि 21 लाख तो 32 लाख हो गया जी। 21 लाख तो 32 लाख रुपए तक बिल हो गया। तो हूँ महाराज तुहाडे सामने 28,000 फिर भेज दिता। हाँ जी, यानी कि 30,000 ही हो गया हम लोग। मतलब वो पहला जिहड़ा लखां दे हिसाब नाल उस तो उत्ते है इन्ना फिर बिल भेज दिता। हाँ जी 28,000 30। भाजी किते फैक्ट्रियां फुक्ट्रियां अंदर अंदर तो नहीं चलदियां, किते तारां तुसीं कड्ढियां होण फैक्ट्री दियां? क्योंकि वड्डी वड्डी फैक्ट्री जिहड़ी ओहदा 2 लाख रुपए बिल आंदा, तुसीं लगदा कि 7 8 10 फैक्ट्रियां तुहाडी चलदियां होणगीਆਂ जिन्ना बिल आ रिहा। भाई तुहाडे सामने देखो सब हलवाई की करदे हो? हलवाई का काम जी। हलवाई का काम। ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਆਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 23,36,620 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ। ਆ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? पहले 21 लाख तो चालू है। ਪਹਿਲੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ 23,36,620 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਸੋ ਆ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ 24,87,024 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 28,62,980 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਉਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੱਜਲ जाना महाराज कहते भी तो मैं जा साफ करो बिल, कहते बिल साफ करा के लिया फिर बिल करेगा जी। बिल साफ होंदा नहीं तो मैं कितों उतारना मारे बिल। जब ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? बिजली घरी जाना, बिजली घरों मैं गारियाँ पोइयाँ सारियाँ जी। जी हाँ जी सारियां गारियां जी लगा के पोई हैं। ਤੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਪਵਾਣੀ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਕੜੋ ਵਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਤੇ बहुत ज़्यादा हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत ज़्यादा बार। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂਗੇ? अपने आप ਨੂੰ सोचदा मैं की करा मारा गड्डी थले सिर फिरदा है मैं उस लै की करना मारा हलवाई दा ब्याह शादी की करी कोई ਜੀ कोई एडी बड़ी गल तो है नहीं ਤੁਹਾਡੇ सामने। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਸੀਸਾ ਲੱਭਣ ਡਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ? ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਕਢਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਗੱਜ ਵਿੱਚ ਘਰ ਹੈ ਤੇ 25 ਗਜ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵਿਕ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਮਾਰਾ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਈ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਇਹ ਝੁੱਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਝੁੱਗੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਨਹੀਂ।
ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਮਰੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਛੱਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ 21 ਲੱਖ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੇ, ਜਦੋਂ 21 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ? ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਬਸ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੋਈ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 21 ਲੱਖ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਆਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 3 ਸਾਲ ਬਿੱਲ ਮੇਰਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰ 60 ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ 28,929 ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਰੋ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਰੇ ਇੰਨੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਥੋਂ ਤਾਰਨਾ ਮਾਰੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਭਾਜੀ ਇਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ? ਹੁਣ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਰਲਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 20 25,000 50,000 ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 32 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੱਪ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਦਲ ਕੇ ਫਿਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਮਾਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ 24 ਹੋ ਗਿਆ, 25 ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਬਿੱਲ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ? ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਕੰਮ ਤੇ। ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੌੜਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 28,000 ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮਾਰੇ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਮਾਰੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਲਾਸਟ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 28,62,000 ਤੇ 980, ਤਾਂ ਹੁਣ 30,000 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੰਗਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੰਗਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ? ਬਸ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਵੀ ਗਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਓਂਕਾਰੀ ਵੀ ਪਵਾਈ, ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਪਵਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬਤੀਆ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਆਣ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਭਾਜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ? ਜੇ ਮਰੋਂ ਆਰਾਮ ਹੀ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਾ ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 3 ਲੱਖ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 4 5 6 ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪੱਕਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਤਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਬਸ ਬਸ, ਠੀਕ ਗੱਲ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਹੀ। ਹੋਰ ਜੀ? ਸੋ ਹਾਸਾ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਹੱਸੀ ਆਂਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਏਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। 23 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ 23 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 500-700 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਹ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਹ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ 23,36,000 ਤੇ 620 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਗਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਾਰੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਾ ਤਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਸੀ 24,87,020 ਰੁਪਏ ਦੂਸਰਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ 28,62,980 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ 28 ਲੱਖ ਤੇ 92,980 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬਿੱਲ ਸਾਰੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹੋ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਕਿ 500 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ 700 ਰੁਪਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਘਰ ਦਾ ਬਿੱਲ
ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਇਸ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲਿਆ? 17 ਤੋਂ ਪਾਣ ਡਿਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿਰਫ ਮੰਗ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੰਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮਾਰਿਆ ਹਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਕਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨ ਵੇਸਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਫਿਰ ਸਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।